شاید بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ روسی جارحیت کا شکار ملک یوکرائن دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی طاقت تھا۔ یعنی یوکرائن ایٹمی ہتھیار رکھنے والا ملک تھا جس نے مغرب اور بالخصوص امریکہ کی باتوں میں آ کر ایٹمی ہتھیار رضاکارانہ طور پر ضائع یا حوالہ کر دیے، اور آج وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ سن 1991 تک یوکرائن سوویت یونین کا حصہ تھا۔ جب سوویت یونین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس وقت دیگر بہت سے علاقوں کی طرح یہ علاقہ بھی روس سے جدا ہو کر الگ ریاست بن گئی جسے یوکرائن کہا جانے لگا۔ آزادی سے پہلے یہ علاقہ روس اور یورپ کا بارڈر تھا۔ سوویت یونین سے علیحدگی کے وقت یوکرائن کے پاس بڑی تعداد میں جوہری ہتھیار موجود تھے جو کہ تعداد کے لحاظ سے دنیا بھر میں اس وقت تیسرے نمبر پر تھے۔ یہ ہتھیار سوویت یونین کی جانب سے وہاں چھوڑے گئے تھے، تاہم آزادی کے بعد روس نے سب سے پہلے اپنے ایٹمی ہتھیار واپس مانگے۔ اقوام متحدہ اور امریکہ کے مشورے پر یوکرائن نے آزادی کے 5ویں سال یہ ایٹمی ہتھیار روس کو اس شرط پر واپس کر دیے کہ روس کبھی یوکرائن کی طرف فوج کشی نہیں کرے گا، لیکن وقت ثابت کر رہا ہے کہ یہ یوکرائن کی غلطی تھی، جس کا اعتراف یوکرائن خود بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یوکرائن کا ایٹمی ہتھیاروں سے غیر مسلح ہونا ایک سیاسی غلطی تھی جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ کرملن کو 1994 کے اندر نہتہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے پاس ہزاروں ایٹم بم تھے اور اس سے کہا گیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر تم ایٹم بم واپس روس کو دے دو جہاں کہ اس میں اوریجن ہیں، اور اس نے باقاعدہ اس معاہدے کو آنر کرتے ہوئے تمام ایٹم بم دے دیے تھے، اور آج وہ نہتہ ہے اور آج کوئی صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سارے کے سارے معاہدے ردی کی ٹوکری بن چکے ہوئے ہیں، اور اس وقت اس کی مین جو چرنوبل ہے، ایک زمانے میں اس کا بہت بڑا کرائسس ہوتا تھا ایٹامک لیک کا، آج چرنوبل کے ایٹامک جو پیسفل ریئیکٹر ہے اس کے بھی روس کا قبضہ ہو چکا ہوا ہے، اور کیف کے ارد گرد روس کی فوجیں موجود ہیں۔ تقریباً آدھے سے زیادہ یوکرائن میں یوکرینین بولی جاتی ہے اور باقی میں روسی زبان بولنے والے رہتے ہیں۔ ملک کے 80% عوام آج یورپی نظام کو بہتر مانتے ہیں جبکہ باقی لوگ روسی نظام کے خواہاں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یوکرائن کے وزیر اعظم جب یورپی یونین کے ساتھ الحاق کی بات کرتے ہیں تو روسی زبان والے بپھر جاتے ہیں، جب روسی الحاق کی بات ہوتی ہے تو یوکرائنین بولنے والے سڑکوں پر نکل آتے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ 2014 میں بھی دیکھنے میں آیا، جس کی پاداش میں اس وقت کے وزیر اعظم کو اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ بالآخر انہیں اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ یوکرائن دو بڑی طاقتوں اور دو بر اعظموں کے بیچ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ یوکرائن اور روس نے آپس میں کئی معاہدے کیے۔ روس نے اسے 30% سستی گیس دی، بدلے میں اس نے اپنے بلیک سی پہ بنے پورٹ تک رسائی دی۔ روس کی اکنامی میں گیس کا اہم کردار ہے۔ یورپ کو جو گیس بیچی جاتی ہے اس پائپ لائن کا بڑا حصہ یوکرائن سے ہو کر گزرتا ہے۔ روس نے 2014 میں امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور فوج داخل کر کے یوکرائن کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے لوگوں نے روسی فوج کو ویلکم کیا، روس نے ریفرینڈم کروایا، اکثریت نے روس کا ساتھ چنا۔ یوکرائن کا ایک اور علاقہ ڈونباس انڈسٹریل علاقہ ہے اور روسی سرحد پر واقع ہے۔ یہاں روسی زبان بولنے والے رہتے ہیں۔ ان کی محبت روس سے ہے اور روس نے ان کی مدد کر کے یوکرائن کی آرمی کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اب یہ علاقہ عملی طور پر روس اور یوکرائن دونوں کے قبضے میں ہے۔ یہاں روس مقامی لوگوں کی فوجی ٹریننگ کر رہا ہے اور زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل لگا کر یوکرائن کے مسافر جہاز کو بھی گرا چکا ہے۔ یوکرائن نے اس کا الزام روس پر لگایا اور روس نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ روس چاہتا ہے کہ یوکرائن یہاں الیکشن ریفرینڈم کروائے اور مقامی لوگ جس کے ساتھ چاہیں الحاق کریں، جبکہ یوکرائن چاہتا ہے کہ روسی فوج اپنے اسلحے سمیت اس علاقے سے نکلے، تب شفاف ریفرینڈم ہو سکے گا۔ روس کا جواب ہے کہ پہلے ریفرینڈم ہوگا، بعد میں اگلی بات۔ پچھلے 15 سال سے روس اور یوکرائن میں سرد جنگ چل رہی ہے۔ روس کو یہ علاقہ واپس چاہیے، مگر یوکرائن کے آدھے سے زیادہ لوگ یورپ جیسی طرز زندگی اور اپنی آزادی کو پسند کرتے ہیں۔ روس کے نزدیک یوکرائن میں رہنے والے روسیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ دراصل یہ قوم پرستی کے زیر سایہ اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ روس اور یوکرائن کے معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ یوکرائن ہمیشہ غیر جانبدار رہے گا اور کبھی بھی نیٹو کو فوجی تنصیبات قائم کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत ने नेटो में शमूलियत की कोशिश शुरू की तो रूस बिफर गया और इसने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। सन 1949 में नेटो के वजूद में आने के बाद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ ममालिक के इसमें शामिल होने का अमल जारी रहा। 12 यूरोपीय ममालिक तो इब्तदा से ही नेटो का हिस्सा थे, लेकिन सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद अमेरिका ने मशरक़ी यूरोप के छोटे ममालिक लिटोविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया वगैरह को भी नेटो इत्तेहाद में शामिल कर लिया। ये ममालिक यूरोप के मशरक़ी ममालिक होने के साथ साथ रूस के सरहदी ममालिक भी हैं। इन ममालिक के नेटो में शामिल होने पर भी रूस को फितरी तौर पर एतराज़ था, लेकिन ये एतराज़ अपने अरूज पर तब पहुँचा जब सबसे बड़े सरहदी मुल्क यूक्रेन के नेटो में शामिल करने की कोशिशें शुरू हुईं। रूस ने बाकायदा तौर पर बाआवाज़ बुलंद यूक्रेन की नेटो फ़ौज में शमूलियत की मुखालफत की, क्योंकि वो समझता है कि ऐसा करने से नेटो अफ़वाज बाकायदा तौर पर रूस की सरहद पर पहुंच जाएंगी और इसकी सालमियत को ख़तरा लाहिक हो जाएगा। रूस का ये ख़दशा बज़ाहिर बिल्कुल दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि ऐसा होने के बाद अमेरिका नेटो प्लेटफॉर्म के ज़रिए रूस के सर पर आ बैठेगा। यही वजह है कि रूस ने इस मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया और अमेरिका और यूरोप को अपनी सरहद तक ना पहुंचने के लिए ख़बरदार किया। रूस चाहता था कि अमेरिका तहरीरी तौर पर ज़मानत दे कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अमेरिका ने तहरीरी तौर पर ऐसी ज़मानत देने से साफ इनकार कर दिया। अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए रूस इससे पहले यूक्रेन के 2 सरहदी इलाके, जिन्हें डोनबास रीजन कहा जाता है और जिनमें पहले से अलहदगी पसंदों का कब्ज़ा था, को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया और इनमें अपनी फ़ौजें उतार दीं ताकि यूक्रेन पर दबाव डालकर नेटो में शामिल होने से रोका जाए। इस दौरान अमेरिका रूस को मुख्तलिफ पाबंदियों की धमकियां देकर यूक्रेन पर हमले से बाज रहने के लिए खबरदार करता रहा। इसी तनाजुर में तीसरी आलमी जंग के ख़तरे से भी आगाह किया जाता रहा। तासुर ये मिलता रहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो नेटो तनाज़े की वजह होने के बायस जंग में कूद जाएगा। यूँ तकरीबन पूरा यूरोप इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। इसी वजह से यूक्रेन को भी ये तासुर मिलता रहा कि अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ इस जंग में इसके साथ खड़े हो जाएंगे। यही समझकर वो रूस को ललकारता और आखिरी दम तक मुकाबला करने का अज़म जाहिर करता रहा। दिलचस्प बात यह है कि नेटो का हिस्सा बनना यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए अहमियत का हामिल था। बड़े बड़े बयान देने वाले अमेरिका ने रूस के हमले के बाद पैंतरा बदल लिया और बयान दिया कि वह जल्द अज जल्द जंगबंदी चाहता है, लेकिन यूक्रेन की इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसा ही ऐलान नेटो की जानिब से भी किया गया कि वो इस जंग का फरीक बनने के लिए तैयार नहीं। इस सूरत हाल पर यूक्रेन ने भी नेटो और यूरोपीय ममालिक बिलखसूस अमेरिका से खुलकर शिकवा किया। यूक्रेन ने मगरिब और अमरीकी इत्तेहाद को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि हमें नेटो में शामिल करने की ज़मानत देने वाले आज खौफज़दा हैं। यूक्रेन के सदर ने तकरीर करते हुए कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। कौन है जो हमारा साथ दे? हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने अक़वाम आलम से सवाल किया कि इस मुश्किल घड़ी में कौन है जो हमारा साथ दे, जिसके जवाब में मगरबी ममालिक ने जवाब दिया कि वो इखलाकी तौर पर हमारे साथ हैं, लेकिन वो हमें नेटो इत्तेहाद में नहीं लेंगे। यूक्रेनी सदर ने शिकवा किया कि मगरिब ने जंग में धकेल कर उन्हें तनहा छोड़ दिया है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बैनुल अक़वामी पाबंदियों को एक तरफ रखा और दूसरे ममालिक को खबरदार किया कि मुदाखलत की किसी भी कोशिश के नतीजे में उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। इस सारी सूरत हाल पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त तक यूक्रेन के मामले में यूरोपीय यूनियन और तमाम मगरबी जहनियतें किसी संजीदा अमल का मुजाहरा नहीं कर रहीं। ये यूक्रेन पर नसीहतों के टोकरे लुटा रही हैं। अमली कदम की बात करें तो वो कुछ भी नहीं कर रही। नेटो इस वक्त तक महज नसीहतें करता रहा है और इन्हीं नसीहतों को जारी भी रखे हुए है। आलमी दुनिया की बात करें तो सिवाय चीन के किसी ने अब तक खुलकर रूस के इक़दाम की हिमायत नहीं की। इस सारी सूरत हाल में यूक्रेन के सदर अपने मुल्क और कौम के लिए एक बहादुर लीडर के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने न सिर्फ अफ़गान सदर अशरफ गनी की तरह मुल्क से भागने के बजाय सीना सुपर होकर लड़ने का फ़ैसला किया, बल्कि यूक्रेन के सदर ने यूक्रेन से इनखला में मदद के लिए वाशिंगटन की पेशकश को भी ठुकरा दिया। उनका कहना है कि यहाँ लड़ाई हो रही है, मुझे असले की ज़रूरत है, निकलने के लिए फ़्लाइट की नहीं। सोशल मीडिया पर रूसी हमले के जवाब में यूक्रेनी सदर की बहुत तारीफ़ की जा रही है।
یوکرائنی صدر جو ایک سابق کامیڈین اور اداکار رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک تقریر میں لڑائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو ہمارے چہرے نظر آئیں گے، ہماری پیٹھ نہیں۔